Hi everyone, welcome to eVidya Bhag channel. In today's session, we are going to discuss about difference between growth and development, characteristics of development, types of development, and stages of development. What mean by learning? Okay, all these things we'll discuss in this class. First of all, what mean by development and what is the difference between growth and development? Okay, we frequently see the terms development and growth in CDP. Okay, first of all, what are the differences between the growth and development? Growth and development. You know that growth is a physical change. Physical change. Development is the mental as well as physical change. Okay, growth is a part of development, means overall changes occurs in case of the development, whereas growth is in terms of the physical change, means growth we can see and we can measure the growth. For example, if you see weight, height, size, we can measure. That is nothing but growth. What are the examples for growth? Height, weight, size. Okay, we can see. This is nothing but growth. Whereas development, we cannot measure, just we can compare, means growth is also part of the development. But if you see mental change, means here first the child depends on the parents, afterwards after he grown up, what happened, he doesn't depends on the parents, means we can say simply that dependency to autonomy, means first they depends on parents and some other guardians, and finally they doesn't depends on the. Okay, what we can say in simple words, in one definition, that dependency to autonomy means first they depends on the parents, afterwards they are not depends, and they are autonomous bodies. Okay, so we can say that dependency to autonomy is a development. And one more thing, at first they ask the decisions of the parents and some other things. After they grown up, what happened, they take their own decisions. That is autonomous decisions. That is nothing but dependency to autonomy. Okay, one more thing, in the CDP development, this term is frequently used. Just what is the difference between growth and development, we are taking to know the difference between growth and development. We are taking the growth is the term here. Okay, to know the difference only. Okay, now development is given by different psychologists in different ways. Okay, for example, if you see, Jersey says that development refers to complex set of processes involved in the emergence of a mature functioning organism from fertilized ovum. Like that, many scientists, many psychologists says many types of ways, many types of different definitions for the development. Generally, in one word, we say that this is a mental development and cognitive development. We can say in terms of professional term, that is cognitive
development. Okay, uh, keep in mind that this is a cognitive development. Different thinkers says different ways. Next, move to characteristics of development. Characteristics of development. What are the characteristics of development? The process of development continues from the conception to death. Okay, means uh, from the conception means in the mother's stomach at first before birth, that is nothing but prenatal period or conception stage. The development takes place from the conception, అంటే తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో we can say that what are the characteristics of development. Developmental characteristics are, it starts from conception to throughout life. This is one of the characteristics of development. Second one, it takes a sequence like infancy, early childhood, later childhood, okay, adolescence, maturity, like that. Means it is a one more characteristics of development is it takes sequential manner. Not in random manner. Okay, what mean by sequential manner? Means infancy first, infancy stage, early childhood next, later childhood, adolescence, adulthood, maturity, like that. This is a sequence manner it takes place, and it is a one more characteristics for this is qualitative and quantitative change. We have seen already here. Okay, this is a qualitative and quantitative change. This is a quantitative growth, is a quantitative, means we can measure. This is a qualitative, quality and quantity. వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటి అని అంటే, క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ ఏంటంటే గ్రోత్ని మనం మెజర్ చేయవచ్చు హైట్, వెయిట్, సైజులో. అదే డెవలప్మెంట్ని ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక షాప్కి వెళ్ళి క్లాత్స్ని చూసామనుకోండి. ఒకే షాప్లో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్స్ ఉంటే హౌ డు యూ మెజర్ దట్ వన్? వీ కెన్ నాట్ సీ. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్స్ ఉన్నప్పుడు, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఉన్నప్పుడు we cannot measure the quality of that material. How do you measure the quality? Means, for example, if you take two cloths of different quality, then you can measure. Same way, development you can measure in terms of the comparison. For example, if you have two childs are there, ఓన్లీ ఒకటే స్టూడెంట్, ఒకటే చైల్డ్ ఉండనుకోండి, అప్పుడు ఎలా మెజర్ చేస్తారు వాడి డెవలప్మెంట్ ఏంటి అనేది? వీ కెన్ నాట్ సే. ఓకే, టూ చైల్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకరిని ఇంకోటితోటి కంపేర్ చేసినప్పుడు, ఒక క్వశ్చన్కి మనం అడిగినప్పుడు ఒక చిల్డ్రన్ ఆన్సర్ కరెక్ట్గా చెప్తాడు, ఇంకొకడు ఆన్సర్ కరెక్ట్గా అంటే పర్ఫెక్ట్గా చెప్పలేదనుకోండి. ఇప్పుడు మనం వీడు ఫస్ట్ చైల్డ్ ఈజ్ గుడ్ అని కంపారిజన్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, మీన్స్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ చేంజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, అండ్ దిస్ డెవలప్మెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద heredity, okay, environments like this development depends on many ways. Next topic is types of development. Here one more topic is types of development.
How many types of developments are there? Physical development, cognitive development, social development, emotional, language, and moral developments. These are the types of developments. For example, if you take physical development, and under the physical development, it includes motor developments. Motor development. What under the motor development, again we have gross motor development and fine motor developments. Motor developments. Okay, you can get the question here that motor developments comes under physical development, cognitive, social, emotional, like that we will get 4 answer. What is the answer? Physical development. Motor developments comes under the physical development. Okay, gross motor development and fine motor developments. What mean by gross motor developments? Under the gross motor developments, we will use the legs. Okay, walking, jumping. Okay, all this comes under the gross motor development, whereas fine motor, under the fine motor developments, will use the hands, that is painting, writing, okay, drawing, like that. Under the fine motor development will get all these things. Means types of under the types of development, physical development is the one of the development. Okay, under the physical development we will get motor development. Under the motor development, again we have two types of motor developments, gross motor and fine motor developments. Under the gross motor development, we will get walking and jumping. Fine motor development, painting, writing, we are using the child using the hands. Okay, under the gross motor, how they walking means physical development is nothing but first starting లో 0 to 2 years వరకు ఒక బాబు చైల్డ్ అనేవాడు ఏంటి ఫస్ట్ బర్త్ తర్వాత స్పైనల్ కార్డ్ని స్ట్రైట్గా ఉంచడం, తర్వాత నెక్ని స్ట్రైట్గా ఉంచడం, ఇవన్నీ కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు తనంతట 0 to 2 years వరకు లైట్గా వాకింగ్ అనేది నేర్చుకుంటాడు. ఓకే, 0 to 2 years వరకు వాకింగ్ ప్లస్ స్పైనల్ కార్డ్ స్ట్రైటనింగ్ అవన్నీ కూడా 0 to 2 years వరకు వస్తాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద గ్రాస్ మోటర్. ఆఫ్టర్ దట్ 0 to 2 తర్వాత ఫైన్ మోటార్ స్కిల్కి వెళ్తాడు. ఏం చేస్తాం మనం 3 years నుంచి ఏంటి స్కూల్ లెర్నింగ్ ప్రాక్టీస్, రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ని చేయిస్తాం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫైన్ మోటార్. ఫస్ట్ ఏంటి గ్రాస్ మోటార్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ అంటే పెయింటింగ్, రైటింగ్, లైక్ దిట్ యూజింగ్ ద హ్యాండ్, ఫైన్ మోటార్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్. అండర్ ద కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్ ఏముంటుంది? ఆ తర్వాత ఫస్ట్ నడవడం, ఓకే, ప్లస్ అన్నిటిని స్ట్రైట్గా స్పైనల్ కార్డ్ని కానీ నెక్ని కానీ అన్నిటిని యూజ్ చేసి స్ట్రైట్గా పెట్టడానికి, బ్యాలెన్స్ చేయడానికి నేర్చుకుంటాడు. ఆ తర్వాత ఏంటి హ్యాండ్స్ని యూజ్ చేసేసి పెయింటింగ్, రైటింగ్ అనేది బై యూజింగ్ ద అండర్ ద ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ ఇవి వస్తాయి. తర్వాత ఏంటి థింకింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది బాబుకి, థింకింగ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థింకింగ్ కమ్స్ అండర్ ద కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్. థింకింగ్, మెమరీ, రీజనింగ్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, thinking, memory, reasoning, like this, all etc. All this comes under the cognitive development. Under the types of development, cognitive development is one of the type of the development. Physical development is first type, cognitive development is second type of development. Next, move to language development. Okay, this is a language development. What mean by language development means interaction with one another through various methods of communication. Means various methods ఉంటాయి. For example, if child 0 to 2 years child, he cannot talk fluently. Okay, just ma, ba, ta, ka, amma, okay, papa, like this babbling sounds ఆ విధంగా వస్తుంటాయి వాడికి. సో ఇక్కడ ఏంటి లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ అనేది బాబు ఆ చైల్డ్ మాట్లాడేది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఏ టైప్లోనన్నా కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ అనేది. ఇంటరాక్షన్ విత్ ఒక అమ్మ దగ్గర చైల్డ్ అనేవాడు ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు? అమ్మకు బాబుకు
ఇద్దరికి మాత్రమే తెలుస్తుంది ఆ ఇంటరాక్షన్ అనేది, లాంగ్వేజ్ అనేది. అదే వేరే థర్డ్ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు ఆ లాంగ్వేజ్ అనేది తెలియదు. ఓకే, అప్ టు 2 ఇయర్స్ వరకు. ఆ తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా సౌండ్స్ వినడం, మాట్లాడడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తాడు. అప్పుడు సొసైటీకి వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, ఏమి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాడు అనేది అర్థమవుతుంది. అంతవరకు కూడా అమ్మకు మాత్రమే అర్థమవుతుంది. సో లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇంటరాక్షన్ విత్ వన్ అనదర్ త్రూ వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, దట్ ఈస్ రైటింగ్ అన్నా కావచ్చు, వేరియస్ మెథడ్స్. దాంట్లో ఒకవేళ మాట్లాడలేని వాడు ఉంటే ఏంటి, చాలా పెద్ద డెఫ్ అండ్ డమ్ ఉన్నారనుకోండి, రైటింగ్ నుంచి కూడా లాంగ్వేజ్ని ఇంటరాక్ట్ చేయొచ్చు. ఆర్ బై స్పీకింగ్. ఓకే, ఇది చెప్పాను కదా, డెఫ్ అండ్ డమ్ ఉన్న వాళ్ళకు చాలా సైన్స్ ఉంటాయన్నమాట వాళ్ళ లాంగ్వేజ్కి. అలా సైన్స్ యూజ్ చేసి లాంగ్వేజ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం. లైక్ దిస్ many types of the language developments are there to express. Okay, what mean by language actually means, we can say in terms of the definition that language is a form of communication. It is a form of communication. It is a form of communication that uses words, symbols to express thoughts, ideas, okay, feelings, etc. That is nothing but language. So what do you say? That physical development is one of the type of the development, cognitive development another type, and language development is third type. Next, social emotional development. Social and emotional development comes under the one category. Okay, social behavior are shown in infancy itself. సోషల్ బిహేవియర్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇన్ఫాన్సీ పీరియడ్లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. వాట్ మీన్ బై ఇన్ఫాన్సీ పీరియడ్? బర్త్ నుంచి 2 ఇయర్స్ వరకు ఉండేది ఇన్ఫాన్సీ పీరియడ్ ఉంటుంది. అంతే కదా. ప్రీనటల్ అంటే తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు సొసైటీ మూమెంట్ అనేది ఉండదు. ఒక్కసారి తల్లి గర్భం నుంచి బయటికి వచ్చాక సొసైటీతో మింగిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది బాబు, చైల్డ్ అనేవాడు. సో అప్పుడు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సోషల్గా డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది అని అర్థం. సో సోషల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇది ఒక వన్ క్వశ్చన్ అనమాట, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా మనం చెప్పొచ్చు. సోషల్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫాన్సీ. కీప్ ఇన్ మైండ్, ఇన్ఫాన్సీ. ఓకే, itself. Okay, young children, for example, if you take the young children, they enjoy the company of their friends. అంతే కదా, ఫ్రెండ్స్ తోటి కంపెనీని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అనమాట ఇన్ఫాన్సీ పీరియడ్లో. ఇన్ఫాన్సీ పీరియడ్లో ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. ఓకే, ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్, లేటర్ చైల్డ్హుడ్, ఆ టైంలో ఏంటి వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎక్కువ మింగిల్ అవ్వడానికి, వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయడానికి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారనమాట. సో దే ఎంజాయ్ ద సోషల్ స్కిల్స్ అనమాట, కంపారిజన్, పేషెన్స్, ఎక్సెట్రా, దేర్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద పీర్స్ అండ్ అదర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవ్ టు ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్. వాట్ మీన్ బై ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్స్ ఆర్, emotions are more for everyone, either the child or the adulthood. Emotions are more. Okay, we should control these emotions. The controlling of emotions and manage one's emotions are emotional development. అంటే ఏంటి అంటే ఎమోషనల్ అనేది ఇప్పుడు నీకుంటుంది, నాకుంటుంది, ప్రతి వాడికి కూడా ఎమోషనల్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ ఎమోషనల్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నాము అనేది, ఇప్పుడు ఎవరైనా మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు సడన్గా మనల్ని తిట్టారనుకోండి, చాలా ఎమోషన్గా ఫీల్ అవుతాం. అదేంటి నేను ఎంత ఇష్టపడుతున్నాను బట్ ఇలా తిట్టేస్తున్నారు ఏంటి అని ఎమోషన్గా ఫీల్ అవుతుంది. బట్ ఆ ఎమోషన్ని మనము మెచ్యూర్డ్గా ఆలోచించి ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నాము అనేది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్ మూవ్ టు మోరల్ డెవలప్మెంట్. వాట్ మీన్ బై మోరల్ డెవలప్మెంట్? అండ్ ఇంకో
విషయం ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్, చిల్డ్రన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఏంటి లేటర్ చైల్డ్హుడ్లో వాళ్ళ సరౌండింగ్ మొత్తం వాళ్ళ పీర్ గ్రూప్స్ తోటి సరౌండెడ్ అయి ఉంటారు కాబట్టి, అంటే ఆ సొసైటీలో ఉంటారు కాబట్టి ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అదేంటి మన పేరెంట్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళను ఆ విధంగా డెవలప్ చేయాలి, ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకునే విధంగా డెవలప్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. నెక్స్ట్ మూవ్ టు మోరల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, వాట్ మీన్ బై మోరల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇట్ డీల్స్ విత్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఆర్ ఎథికల్ నార్మ్స్. ఓకే, children cannot make moral judgments until they achieve a certain level of cognitive maturity. అంతే కదా, మోరల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చిల్డ్రన్కి ఉండదు, వాడు ఏమన్నాడో అదే కరెక్ట్ అంతే. 2 years వరకు మారం చేయడం కానీ అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. మోరల్ డెవలప్మెంట్ అనేది అప్పుడు ఉండదు. సో కొంచెం ఏజ్ వచ్చాక, మెచ్యూరిటీ వచ్చాక మోరల్ డెవలప్మెంట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మోరల్ డెవలప్మెంట్. నౌ టెల్ మీ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ ఆర్ దేర్. దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్: ఫిజికల్, కాగ్నిటివ్, సోషల్, ఎమోషనల్, లాంగ్వేజ్ అండ్ మోరల్ డెవలప్మెంట్. సరే, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ అనేది అనదర్గా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. దీస్ ఆర్ ద డెవలప్మెంట్స్. ఓకే, జస్ట్ బ్రీఫ్గా చూసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్స్ కూడా, ఈ టైప్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ప్రతి చైల్డ్లో కూడా ఉంటాయి. అవి మళ్ళీ నెక్స్ట్ చూద్దామన్నమాట. Till now what we have seen under the child development and psychology, we have seen what is the difference between development and growth. It is a physical and it is a cognitive development. Next, characteristics of the development. What are the characteristics of the development? It starts from conception నుంచి ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. మనము డెవలప్మెంట్ అనే టర్మ్ని ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సైకాలజీలో. గ్రోత్ అనేది జస్ట్ కంపారిజన్ కోసం తీసుకున్న టర్మ్. ఓకే, డిఫరెన్స్ అనేది తెలియాలి కాబట్టి తీసుకున్నాము. ఓకే, అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్? ఇట్ ఈస్ అ కాన్సెప్షన్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ సీక్వెన్షియల్ మేనర్, అంటే ర్యాండమ్గా ఉండదన్నమాట చేంజ్ అనేది. ఓకే, సీక్వెన్షియల్గా ఒక మేనర్లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద development characteristics of one of the characteristics of development. And one more characteristics for development is qualitative and quantitative. Okay, individual differences present in the individual person and heredity, environment, all these influences the development. Next topic is types of development. What are the types of the development? These are the types of the development. These all types are present in every child. Okay, ఎస్పెషలీ కొంతమంది చైల్డ్స్లో ఏంటి అని అంటే గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది బట్ మెంటల్గా డెవలప్ కారు. దట్ ఈస్ బై బర్త్, దట్ ఈస్ ద స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ ద డెవలప్మెంట్. అంటే డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంకో వర్డ్ ఏంటంటే, ఈరోజు నాకు జ్వరం వచ్చింది, రేపు నాకు తగ్గిపోయింది. ఈజ్ దట్ డెవలప్మెంట్? నో. ఇల్నెస్, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్ కిందకి రాదు, పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. డెవలప్మెంట్ అనేది పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనము స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ చూద్దాం. See here, under the stages of development, these are the stages of developments: infancy, childhood stage, adulthood stage, adolescence stage and adulthood stage. Infancy means 0 to 2 years. Childhood stage again divided into early childhood, later childhood. Early childhood from 2 to 6 years. This is 6 to 18 years. 12 years, sorry, 6 to 12 years. This is 12 to 18 years or 19 years. Okay, from 18 to 65 plus years is nothing but adulthood. ఇది మనకు అవసరం లేదు, మన చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సైకాలజీ అంటే ఇంతవరకే వస్తుంది కాబట్టి ఇది మనకు అవసరం లేదు. సో ఓకే, దీంట్లో మనకు స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఏంటి అంటే ఎర్లీ అడల్ట్హుడ్ అండ్ యంగ్ mature adulthood, aging adulthood. Okay, early adulthood means 18 to 25,
25 to 40, 40 to 65, 65 plus years. This is nothing but adulthood. These are the stages of development. ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్లో ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, చైల్డ్హుడ్లో ఎలాంటి డెవలప్మెంట్, అండ్ అడోలసెన్స్లో ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, అడల్ట్హుడ్లో ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. బట్ మనకు ఇది అవసరం లేదు, అడల్ట్హుడ్ గురించి అవసరం లేదు. మెయిన్ థింగ్ ఈ రెండు, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్. ఇవి రెండు స్టేజెస్ అనేవి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది నేర్చుకోవాలన్నమాట. దిస్ ఈజ్ నాట్ దట్ మట్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే అడల్ట్హుడ్ వచ్చేసింది కాబట్టి, మనం చదువుతుంది చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ కాబట్టి ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ మూవ్ టు ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్. ఓకే, మనం దీని గురించి చదువుకున్నట్లయితే ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్లో ఎప్పుడు వస్తుంది, దీనికన్నా ముందు కూడా మనకు ఒక స్టేజ్ ఉంటుంది. అదేంటి అంటే ప్రీనాటల్ స్టేజ్, తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాన్సెప్షనల్ స్టేజ్ అనమాట. ఓకే, న్యూ బార్న్ బేబీ అనమాట. ఇప్పుడు ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్ ఎప్పుడు, నాట్ 0 to బర్త్ టు 2 years. 0 to 2 years అంటే మళ్ళీ ఏంటి అంటే తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు కూడా 9 months డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం 0 అని రాయొద్దు. ఫ్రమ్ బర్త్ పుట్టినప్పటి నుంచి 2 years వరకు ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్ అని అంటామన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సమ్ డిఫరెంట్ సైకాలజిస్ట్ డిఫరెంట్గా చెప్పారు. ఎరిక్సన్ థియరీ ప్రకారము ఏంటంటే ద ఇన్ఫాంట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ పేరెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ ద మదర్. ఇది జనరల్గా మనకు తెలిసిందే, రైట్? అవునా? ఎరిక్సన్ థియరీ ప్రకారము ఏంటి అంటే జనరల్గా మనం చూసినా కూడా ఆ థియరీని అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా మనం జనరల్గా ఆలోచించినా కూడా ఒక బాబు 0 to 2 years కాదు, జనరల్గా పేరెంట్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యే ఉంటాడు. ఓకే, వాడంతట వాడు ఒక బాబు తనంతట తను సంపాదించుకునే స్టేజ్ వచ్చే వరకు కూడా పేరెంట్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యాడు. బట్ ఎక్కువగా ఎప్పుడు డిపెండ్ అయి ఉంటాడు అంటే ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్లో, బర్త్ నుంచి 2 years వరకు ఎక్కువగా డిపెండ్ ఉంటాయి. సో ఎరిక్సన్ ఏం చెప్తున్నాడు, ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్లో ఎరిక్సన్ థియరీ ప్రకారం, ఎరిక్సన్స్ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే ఇన్ఫాంట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ పేరెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ మదర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాడు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ డెవలప్మెంటల్ టాస్క్ ఇన్ ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్ అంటే దే లెర్న్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ కేర్ గివర్స్. అంటే హూ ఆర్ ద ప్రైమరీ కేర్ గివర్స్ అంటే ప్రైమరీ కేర్ గివర్స్ ఆర్ ద పేరెంట్స్, అంతే కదా. అంటే హూ సాటిస్ఫైస్ దేర్ నీడ్స్, అగైన్ పేరెంట్స్. అంటే ప్రైమరీ కేర్ గివర్స్ ఎవరు ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్లో అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్లో దే లెర్న్ ఫ్రమ్ ద ప్రైమరీ కేర్ గివర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద persons who satisfy their primary needs, who satisfy for the both primary caregivers as well as their needs satisfied by the పేరెంట్స్. సో పేరెంట్స్ నుంచి లెర్న్ చేస్తారనమాట ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్లో. ఓకే, ఇక్కడ గ్రోత్ని మనం చూడొచ్చు. 9 monthsలో ఉన్నప్పుడు 2 years వరకు గ్రోత్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుందన్నమాట. గ్రోత్ ఈజ్ వీ కెన్ సీ ఇన్ సైజ్, షేప్. ఓకే, వెయిట్ పెరగడం తగ్గడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో వీ కెన్ సీ ద గ్రోత్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, 0 నుంచి 2 years వరకు అని అన్నాం కదా. సో బర్త్ టు 2 years అని అన్నాం కదా. ఈ టైంలో జనరల్గా మనం ఒక బేబీని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఏమేం చేస్తుంటారు అంటే దే ట్రై టు స్ట్రైట్ ద హెడ్, అంతే కదా. మీరు ఈ చిన్న బాబుని ఎత్తుకొని చూసినా కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. దే ట్రై టు స్ట్రైటన్ ద హెడ్, and tried to sit and stand అంటే ట్రై చేస్తారు కూర్చోవడానికి,
నిలబడడానికి ట్రై చేయడం, స్పైనల్ కార్డ్ని స్ట్రైట్గా ఉంచడానికి, అంటే సిట్ అండ్ స్టాండ్ అంటే ఏంటి, స్పైనల్ కార్డ్ పైన గ్రిప్ వచ్చినట్టే అనమాట. అండ్ ఈ మూమెంట్లో మన బర్త్ నుంచి మీరు 6 months వరకు చూస్తే అన్కోఆర్డినేట్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి, రైట్. అండ్ దే కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద సెన్సెస్, అంతే కదా. యాక్చువల్గా వాళ్ళకు కళ్ళు కూడా సరిగా కనిపించవంట మన ఆ ఏజ్లో, 0 to 6 years జస్ట్ కలర్స్ని గుర్తుపడతారంట. ప్లస్ ఇప్పుడు బాబు ఏడుస్తూ ఉంటాడు, బట్ ఒకేసారి అమ్మ వాయిస్ వినగానే కామ్ అయిపోతాడు. ఓకే, అమ్మ వచ్చి జస్ట్ ఎత్తుకోగానే కామ్ అయిపోతాడు. అంటే ఏంటి, సెన్స్ నుంచి ఓకే గుర్తుపట్టగలుగుతాడనమాట. సో కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ సెన్సెస్, అంటే ఇంకోటి ఏంటి, రెస్పాన్స్ టు హ్యూమన్ వాయిస్, వెంబడే గుర్తుపడతాడనమాట. అమ్మ వాయిస్ని కానీ నాన్న వాయిస్ని కానీ ఫ్రీక్వెంట్గా బాబుతో ఉండే వాళ్ళ వాయిసెస్ని ఫ్రీక్వెంట్గా రెస్పాండ్ అవుతాడనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఏదో ఒక వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ బాబు ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్లో ఇప్పుడు క్రాలింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు అనుకోండి, క్రాలింగ్ చేస్తూ పోయి ఏదో ఒక ఐటమ్ని పట్టుకుంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఐరన్ని ఏదో పట్టుకున్నాడు, వాడికి టచ్ అయింది అనుకోండి, వెంబడే ఏడవడం స్టార్ట్ చేశాడు. అంటే ఇక్కడ బాబు ఏం చేస్తున్నాడు ఇన్ ద ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్లో, ఇంకోసారి దాన్ని టచ్ చేయడానికి కొద్దిగా తెలిసిపోతుంది అనమాట వానికి. ఇది టచ్ చేయొద్దు అనేది ఒక 2-3 times టచ్ చేయగానే వాడికి అర్థమైపోతూ ఇది టచ్ చేయొద్దు అని. సో ఇక్కడ బాబు ఏం చేస్తున్నాడు, చైల్డ్ అనేవాడు ఏం చేస్తుండు అంటే లెర్న్ చేస్తుండు. లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్లో చేస్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవ్ టు ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్. సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటి, చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్ కదా. ఇప్పుడు మూవ్ టు చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్. ఓకే, అండర్ ద చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్ అగైన్ మనము 2 types చెప్పుకున్నాం. అదేంటి, 2 to 6 years, నెక్స్ట్ 6 to 12 years అన్నాం. వాట్ ఈస్ దిస్ స్టేజ్, ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్. దిస్ ఈజ్ లేటర్ చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్. ఓకే, ఈ ఏజ్లో, ఈ 2 to 6 years ఏజ్లో హియర్ ట్రెమెండస్ గ్రోత్ ఇన్ ఆల్ ఏరియాస్ టేక్స్ ప్లేస్. అండ్ in this stage child starts doing things individually because it is very new to do all things to him. Okay, and interact with others effectively. Sensitive period of language development is a 2 to 6 years. సెన్సిటివ్ పీరియడ్ అంటే లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా, ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కూడా చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో చేస్తారనమాట. 2 to 6 yearsలో గెయిన్ చేస్తారు. ఓకే, సో సెన్సిటివ్ పీరియడ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్, కీప్ ఇన్ మైండ్, సెన్సిటివ్ పీరియడ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ ద 2 to 6 years, that is early childhood stage. So in this period we should encourage the kids in this period to do the new things. By age of the 6, okay, he acquired the fine motor skills. అంటే ఏంటి, by the age of the 6 he acquired the fine motor skills. What do you mean by fine motor skills? Walking, drawing, writing by using the hands. ఓకే, అదే గ్రాస్ మోటార్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ 0 to 2 years వరకు గ్రాస్ మోటార్ స్కిల్స్ని యూజ్ చేస్తాడు. వాకింగ్, రన్నింగ్, ఇవన్నీ కూడా గ్రాస్ మోటార్ స్కిల్స్. అదే నువ్వు 2 to 6 years వరకు ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ని గెయిన్ చేస్తాడనమాట. అండ్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఈ స్టేజ్లో, అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, అండ్ అప్ టు ఇక్కడి వరకు 2 to 6 years వరకు ఆల్రెడీ హీ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ 2 to 6 years. సో ఇన్ దిస్ స్టేజ్ ఆల్రెడీ వాడు ఏవైతే డెవలప్ చేసుకున్నాడో మళ్ళీ వాటిని రిఫైన్ చేస్తాడనమాట. ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిన దానిని మళ్ళీ రిఫైన్ చేసుకొని ద స్కిల్స్ విచ్ హీ ఆల్రెడీ లెర్న్ and refine them
and also he learns new 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 skills in 6 to 12 years. Okay. Sigmund Freud says this stage of life as the latency stage. Which is the latency stage means 6 to 12 years is nothing but the latency stage. Latency ante enti ante జాప్యం అన్నమాట. Specific potential found in children age 6 to 12, the areas of personality adjustment like that is nothing but the latency stage. ఇక్కడ మనం చాలా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ని మనము తీసుకున్నట్టయితే దీన్ని ఏమంటారంటే ఇక్కడ మనము బిగిన్స్ టు వాక్ టాక్ ఆల్సో కాల్ ది ప్రీ స్కూల్ ఏజ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి. ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ విచ్ వన్ ఈజ్ ద ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ అంటే ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్, దట్ ఈజ్ 2 to 6 years ప్రీ స్కూల్ ఏజ్. ఎందుకంటే స్కూల్కి ముందు వచ్చేదాన్ని అని అంటాం కదా, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు 3 yearsలోనే వేస్తుండ్రు, ఇంతకుముందు 5 years 6 yearsకి వేసేవాళ్ళు కదా. సో ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ అని అంటాం దీన్ని. అండ్ ఆల్సో కాల్ ది టాయ్ ఏజ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేజ్. ఓకే. And these are the information seekers, and in this stage need approval of the parents and want to be just like to them, active members of the family. These from 2 to 6 years are the active members of the family. These children are active members of the family. Okay. And also called, this is the imitative age. 2 to 6 years are the imitative age. And toy age also called pre-gang age. ఎందుకంటున్నాం ప్రీ గ్యాంగ్ ఏజ్ అంటే 6 ఒక్కసారి స్కూల్కి పోయినంటే వెళ్ళారు అని అంటే అక్కడ ఇంకా గ్యాంగ్ తయారు చేసుకుంటారు. సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ కదా, గ్యాంగ్ని తయారు చేసుకుంటారు. సో ఇక్కడ దీన్ని గ్యాంగ్ ఏజ్ అని అంటాం. గ్యాంగ్ ఏజ్ ఇది ప్రీ గ్యాంగ్ ఏజ్, ముందు ప్రీ గ్యాంగ్ ఏజ్ కన్నా ముందు, దీన్ని ప్రీ గ్యాంగ్ ఏజ్ అని అంటాం అన్నమాట. అదేవిధంగా టాయ్ ఏజ్ అని కూడా అంటాం, టాయ్ ఏజ్. అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ మోర్ క్యూరియాసిటీ ఉంటుందన్నమాట. ఈ 2 to 6 yearsలో మోర్ క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం 6 to 2 years అయితే స్కూల్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఏజెన్సీ ఫర్ కిడ్స్ అండ్ పియర్ గ్రూప్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళెవరు మెయిన్ ఏజెంట్. అంటే ఒకసారి స్కూల్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాక వాళ్ళు ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంటారు, గ్యాంగ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు, గ్యాంగ్ ఏజ్ అని అంటారు. సో గ్యాంగ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదన్నా చేయాలి అని అనుకుంటే టీచర్ పర్మిషన్ని అడగడం కానీ, ఓకే టీచర్కి చెప్పాలి అనే ఒక థాట్ రావడం, అలాంటివనేది కూడా 6 to 12 yearsలో వస్తుంది. ఓకే. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ది ఎర్లీ స్కూల్ స్టేజ్. అంతే కదా, స్టార్టింగ్ స్కూల్కి వెళ్తారు కాబట్టి ఎర్లీ స్కూల్ ఏజ్ అంటారు, ప్లే ఏజ్ అని అంటారు. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఈజ్ quarrel stage. Which one is the quarrel stage? 2 to 6 years, 6 to 12 years, 12 to 18 years, like that they asked the question, so that you can say that 6 to 12 years is the quarreling stage. Write down, these are the very important point. Okay. I want to ask some question that ఇంతకుముందే నేను చెప్పాను, సోషలైజేషన్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. సోషలైజేషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్
2 to 6 years, that is in the early childhood. Okay, and లాజికల్ థింకింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ విచ్ స్టేజ్? లాజికల్ థింకింగ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అని అంటే లేటర్ చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్లో లాజికల్ థింకింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సోషలైజేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. సోషలైజేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఆన్సర్, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్. ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి? లాజికల్ థింకింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ విచ్ స్టేజ్? లాజికల్ థింకింగ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఆన్సర్ ఏంటి? లేటర్ చైల్డ్హుడ్. లేటర్ చైల్డ్హుడ్. విచ్ స్టేజ్ ఈజ్ అ క్వారల్ స్టేజ్? విచ్ స్టేజ్ ఈజ్ అ క్వారల్ స్టేజ్? క్వారల్ స్టేజ్ ఏంటి? ఓకే, 6 to 12 years, that is later childhood. This is the quarrel stage. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? అడోలసెన్స్ స్టేజ్. ఇది మనకు అవసరం లేదు, మనం ఎందుకంటే చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ చదువుతున్నాం కదా, ఇది ఒకటి జస్ట్ బ్రీఫ్గా తెలుసుకుంటే మనకు ఈ టాపిక్ అనేది అయిపోతుంది. అడోలసెన్స్ స్టేజ్. వాట్ ఈస్ ద అడోలసెన్స్ స్టేజ్? ఓకే, 12 to 18 years is the adolescence stage. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇది టీనేజ్ ఏజ్ కదా, ఇది ఎలా ఉంటుంది? వెరీ సెన్సిటివ్ ఏజ్, చాలా సెన్సిటివ్ ఏజ్. అండ్ చేంజెస్ ఇన్ హార్మోన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. చేంజెస్ ఇన్ హార్మోన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. puberty occurs. ఓకే, జనరల్గా వీళ్ళు ఈ ఏజ్ వాళ్ళు దేనికి ప్రయారిటీ ఇస్తారు చెప్పండి? అపియరెన్స్. మనము జనరల్గా బయట అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా ఇదే జరిగేది, అపియరెన్స్. ఓకే, అండ్ ఈగో ఐడెంటిటీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ థండర్. అండ్ స్ట్రాంగ్ అని అంటారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ది మిర్రర్ ఏజ్. ఓకే, అడల్ట్హుడ్. ఇప్పుడు మనము తీసుకున్నట్లయితే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? అడల్ట్హుడ్ స్టేజ్. అడల్ట్హుడ్ స్టేజ్ 18 to 65+ years. ఇక దీంట్లో మనం నేర్చుకునేది ఏంటి? దీంట్లో మళ్ళీ 4 types అన్నాను కదా. ఎర్లీ అడల్ట్హుడ్, యంగ్ అడల్ట్హుడ్, మెచ్యూర్ అడల్ట్హుడ్, నెక్స్ట్ ఏజింగ్ అడల్ట్హుడ్. ఇవన్నీ కూడా టైప్స్. ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది దీంట్లో. ఈ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎమోషనల్ మెచ్యూరేషన్ అనేది వస్తుంది. అండ్ యాక్సెప్ట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. చిల్డ్రన్, హెల్త్, జాబ్, సెక్యూరిటీ, ఇవన్నీ కూడా అడల్ట్హుడ్లో వస్తాయి. అండ్ లవ్, యాక్సెప్టెన్స్ స్టిల్ టేక్స్ ఏ మేజర్ రోల్. అంటే ఏంటంటే మెచ్యూరిటీ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. మెచ్యూరిటీ వచ్చేసి రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అండ్ లవ్, యాక్సెప్టెన్స్, ఓకే, అన్నీ కూడా. ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీ ఓకే వచ్చేస్తుంది. అంటే ఈ ఏజ్లో కూడా ఎమోషన్గా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు, బట్ స్టెబిలిటీ ఓకే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారనమాట ఇన్ దిస్ ఏజ్. దిస్ ఈస్ ద అడల్ట్హుడ్ స్టేజ్. అప్ టు దిస్ ఇట్ ఈస్ completed. This first chapter is completed. Okay, now move to learning. One last topic in the first chapter is learning. Actually, what mean by learning? Okay, what mean by learning means it is the key process in human behavior. Key process in human behavior. అంతే కదా,
ఎప్పుడు కూడా లెర్న్ చేస్తూనే ఉండాలి, ఏదో ఒకటి లెర్నింగ్ అనేది చేస్తూనే ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఎ కీ ప్రాసెస్. ఓవరాల్గా లైఫ్ లాంగ్ ఏదో ఒకటి న్యూ థింగ్ లెర్న్ చేస్తుంటేనే మనకు డెవలప్మెంట్ అనేది వస్తుంది. సో కీ ప్రాసెస్ ఇన్ హ్యూమన్ బిహేవియర్. సో డెఫినేషన్ అఫీషియల్గా ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే, ఎనీ రిలేటివ్ పర్మనెంట్ చేంజ్, ఎనీ relative permanent change in behavior that occurs a result of practice అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది లెర్నింగ్ చెప్పొచ్చు అనమాట. ఇంకా థర్డ్ ఇంకే ఏం చెప్పాడంటే, లెర్నింగ్ ఈజ్ ఏ గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్ వేర్ ద ఇండివిజువల్ విల్ మే అటెంప్ట్స్ టు లెర్న్. ఓకే, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తారు. ఒక్కొక్క డెఫినేషన్కి కూడా ఎంతోమంది సైకాలజిస్టు, ఎంతోమంది సైంటిస్టు డిఫరెంట్గా చెప్తారు. అందులో బెస్ట్ ఏది అనేది మనం చూస్ చేసుకొని దాని గురించి లెర్న్ చేస్తాం అన్నమాట. సో లెర్నింగ్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్, కీ ప్రాసెస్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బిహేవియర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లెర్నింగ్. Okay, in the next class we will see about some important questions on this. Thank you very much. Be in touch with eVidya Bug channel. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇప్పుడు చదివిన గ్రోత్, డెవలప్మెంట్ అండ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, టైప్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ చూసాం. వాటిపైన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.